ਅੱਜ ਆਪਾਂ परमेश्वर जी के वचन दे विचों हीलिंग दे बारे विच सीखना है। पिछले दिनों विच भी आपां हीलिंग दे बारे विच सीखिया सीगा 2 हफ्ते पहला। अज फिर तो असी हीलिंग दे बारे विच ही सीखांगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी दे विच जरूरत आ और वो चाहते हैं कि असी चंगे होइए। और कुछ लोगों ने अपना निशाना ही रखा कि असी चंगे हो जाइए फिर असी यकीन करांगे। पर मैं उन्होंने भैणों भरावां नूं जिन्हां ने अपना निशाना सिर्फ चंगियाई रखी आ, मैं उन्होंने मिहनत करदी हाँ, रिक्वेस्ट करदी हाँ कि प्लीज़ तुसी अपनी चंगियाई नूं मुख ना रखो, पर अपने परमेश्वर नूं मुख रखो। हालेलुया। जे तुसी परमेश्वर तक पहुँच गए, जे तुसी परमेश्वर जी दे दिल नूं छू लिया, तुहाडीआं प्रार्थनावां परमेश्वर दे दिल नूं छू गईआं, ते तुहाडी चंगियाई नूं कोई भी वैरी दी शक्ति, किसी मनुख दी शक्ति रोक नहीं सकती। हालेलुया। सो इसलिए तुसी परखण वाले ना बनो। कोई मनुख परमेश्वर जी नूं कदी नहीं परख सकदा, कदी नहीं परख सकदा। साडे कोल इह अधिकार नहीं है। पर असी प्रार्थना करन वाले बनना, मिन्नतां ते अरजोइयां करन वाले बनना, फरियादां करन वाले बनना, और इन्नी रीझ दे नाल प्रार्थना करनी, इन्नी रीझ नाल प्रार्थना करनी कि परमेश्वर जी बस निहाल होके तुहानूं चंगियां कर देण। हालेलुया। इहदे च कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि परमेश्वर तुहानूं चंगियां नहीं करना चाहुंदे। वो तुहानूं चंगियां करना चाहुंदे आ। और अगर तुसी इस जगह ते बैठे हो तो तुसी अपनी इच्छा नाल नहीं आए हो। किसी इंसान के मन में भरम ना रहे कि मैं आया हाँ। तुसी लियांदे गए हो, एक प्लैनिंग के तहत लियांदे गए हो, एक योजना के तहत लियांदे गए हो, क्योंकि वचन दे विच लिखिया तुसी मैनू नहीं, मैं तुहानू चुनिया है। और जदों उन्हें तुहानू चुनिया, उन्हें तुहाडे दिलां नू भी देखिया, उन्हें तुहाडे घरां नू भी देखिया, उन्हें तुहाडीआं ज़रूरतां नू भी देखिया। और वो जानी जान आ, वो जानदा है तुहानू किस चीज़ की जरूरत है, और वो तुहाडी हरेक जरूरत नू जरूर पूरियां करेगा। हालेलुया। वो मुहैया करने वाला परमेश्वर आ, वो शिफा देन वाला परमेश्वर आ। एक ओही तो परमेश्वर आ जिहड़ा सबो कुछ करन दी सामर्थ रखदा है। हालेलुया। आओ असी वचन दे विचों देखदे हां बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 8, मती दी पुस्तक ओदा 8 नंबर अध्याय ते ओदी वर्स 1 to 13, 1 तो लैके 13 नंबर पंक्ति तक आपां सहज नाल देखदे हां। इत्थे प्रभु यीशु मसीह जी के अख्तियार वाले कम्मां दा जिक्र किया गया। कहंदा जाओ पहाड़ों उतरिया तां वड्डी भीड़ उहदे मगर लग पई अते वेखो एक कोड़ी ने कोल आण के उस अगे मत्था टेकिया अते कहा, प्रभु जी जे तू चाहे तां मैनू शुद्ध कर सकदा है। तां उसने हथ लम्मा करके उन्हूं छोया अते आखिया, मैं चाहुंदा हां तू शुद्ध हो जा। अते उसे वेले ओदा कोड़ जांदा रहा। हालेलुया। सो इत्थे आपां देखदे हां एक वड्डी भीड़ आ जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह नूं फॉलो कर रही है। प्रभु यीशु मसीह जी दे मगर तुर रही आ, अगे नहीं मगर तुर रही आ। भाव उस भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह नूं अपने अगे रखिया आ। सो सानू एक एक अखर तो समझण दी जरूरत आ। एक एक अखर जिहड़ा है ना, वो सानू सिचुएशन जिहड़ी आ उदों दी ओ बयान करदा, प्लस सानू की करना चाहिए वो सिखाउंदा है। तो इत्थे कहंदा भीड़ यीशु दे मगर लग पई। भाव यीशु उन्हां दे अगे सीगे, प्रभु यीशु मसीह जी उन्हां दे अगे सीगे। पर बहुत वारी आपां अपनी लाइफ दे विच की करदे आ, आपां मोरे लग तुरदे आ ते आपां कहने यीशु मसीह नूं तुसीं साडे मगर मगर आई जाओ, जिद्दां असीं कवांगे उदां उदां तुसीं करी जाओ। इदां दा की मतलब हुंदा बई असीं प्रभु नूं पिछे लाया या भी तू साडे मगर लग जा, असीं तेरे मगर नहीं लगना। जे कोई बाड़ा किसे दे आखे लगे आपां की कहने ये फलाने दे मगर लगा आ। इत्थे भीड़ किहदे मगर लगी आ? यीशु मसीह दे मगर लगी है। तो सानू भी जरूरत आ, असी भी यीशु मसीह दे मगर लगना है। यीशु मसीह साडे मगर नहीं लग सकते। यीशु मसीह ने क्या राह सच्चाई ते जीवन मैं हाँ। ते जदों आपां किसे नवें थां नूं जाना होवे तां आपां गड्डी च मोहरे किन्नू बिठाउने आ? हाँ जी,
जिन्नू राह पता होवे कहना तू मोरे बह जा ते ड्राइवर नू दसी जावी भी किधर किधर नू जाना ते किधर किधर नू मुड़ना है। ते जे आपां यीशु मसीह नू जिंदगी दी गड्डी दे पिछले पासे बिठा लिया ते फिर डायरेक्शन कौन दसूगा, फिर राह कौन दसूगा। तो यीशु मसीह जी नू राह पता है, उन्हें क्या राह ही मैं हाँ। तो यीशु मसीह जी नू सानू अपनी जिंदगी दे सफर विच अगे ही रखना पैना है। हालेलुया। तो फिर इत्थे कहंदा एक कोड़ी उन्हें कोल आण के उहदे अगे मत्था टेकिया अते क्या प्रभु जी जे तू चाहें तां मैनू शुद्ध कर सकदा है। एक कोड़ी मनुख आ जिन्हों कोड़ होया आ, वो यीशु मसीह दे कोल गया है ते उन्हें मत्था टेकिया आ। उन्हों कोड़ बहुत तरह का आ। इत्थे सानू इदां ही लगदा जिद्दां किसी नूं चमड़ी दी बीमारी आ, पर चमड़ी दी बीमारी इन्ना डेंजरस कोड़ नहीं आ, इन्ना भयानक कोड़ नहीं आ जिन्ना वड्डा कोड़ मनुख दे मन दे अंदर आ। जिन्ना भयानक कोड़ा मनुख अपने अंदरों आ उन्ना कोड़ तां संसार विच लोकां नूं नज़र ही नहीं आउंदा जिन्ना कोड़ संसार दे विच आ। आपां किहड़े कोड़े तो घिण करदे आ। फर्ज करो किसी दे हत्थां ते कोड़ आ ते ओह तुहानूं खाना परोस के देवे तां तुसीं खाओगे? मन नूं सूग आ जानी आ, घौल आउणी आ, मन नूं होर तरह होना आ करके उहदे जख्म रिसदे होने आ, उहदे जख्म चोंदे होने आ, चमड़ी उधड़ी होनी आ ते जी नहीं करना उहदे हत्थां तो फड़ के कुछ खाण नूं। पर असीं अन्ने आ। सानू ओ कोड़ दा नजर आउंदा आ जेड़ा हत्थां दे उत्ते आ, चमड़ी दे उत्ते आ, पर बहुत गोरे साफ सुथरे हत्थां वाले कोड़ नूं असीं देख ही नहीं पाउंदे। कईयां लोकां दे मनां दे विच इन्ना कोड़ आ कि ओह हत्थां उन्हां दे हत्थ धोते ते साफ आ पर ओह जहर घोल के तुहानूं खाणे च दे दिंदे आ। सानू मना दा कोड़ नजर नहीं आउंदा। मन दा कोड़ा भावें सानू जफियां पाउण दिया होवे, सानू लगदा असीं तां बहुत चंगे मनुख नूं मिल रहे हां करके अन्ने जो हां। पर इत्थे एक कोड़ा, एक कोड़ी मनुख प्रभु यीशु मसीह जी दे कोल गया। आपां सारे कोड़े ही सीगे जदों प्रभु दे कोल आए आ, भावें आपां नूं चमड़ी दा कोड़ नहीं सी पर सच ये आ भी आपां कोड़े सीगे। करके मनां दे विच किन्नी गंदगी सी, किन्ने जख्म चोंदे सीगे मन दे, किन्नी बुराई सी मन च, किन्ना पाप सी साडे अंदर, किन्ना भैड़ा सुभाਅ सीगा साडा, किन्ना लालच सीगा। तां कोड़े ही सीगे। ਉਹ ਕੋੜਾ ਯीशु ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋੜ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਝੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਧੌਣ ਚ ਗੱਡਿਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਝੁਕ ਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਨਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਝੁਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ।
ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਤੀ ਫਟ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਵਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀ ਫਿਰੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੋਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੰਗਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰੋ। ਆਨਰ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਝੁਕ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਬ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨਫੈਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਕੂਲੇ ਮੈਡਮਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਬੋਲੋ ਊੜਾ ਊਠ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਊੜਾ ਊਠ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਠ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਦੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਆ? ਊੜਾ ਊਠ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਨਵੇਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਊਠ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਠ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੀ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਕੋੜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਤੈਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਰਡਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆ, ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਉਠਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ।
ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨੌਕਰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਸਕਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਆਕੜਨਾ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਝੁਕਣਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਫਰਨਹੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਫਰਨਹੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਉਹ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਈ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟੌਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਸਿਲਕੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਸੀ, ਨਰਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਓਏ ਯਿਸੂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੂ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਾਓ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਹੂ ਆਈ ਐਮ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਏਡਾ ਹੀ ਧਾਕੜੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਓ, ਦੇਖੀਏ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜੂਗੀ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ
सूबेदार ने भी मेहनत की आ। बहुत बारी लोग आते आ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਹੁਦਾ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਪਲ। परमेश्वर की हजूरी दे विच काम करदा या तो विश्वास काम करदा ते हलीमी काम करदी, अदरवाइज कुछ नहीं काम करदा। तुसी किन्ने धन दे मालक आ, तुसी किन्नी पावर दे मालक आ, किन्ने वड्डे औहदे ते तुसी टिके हो आ, कोई मायने नहीं रखदा तुहाडी शिफा लैण दे लई। अगर तुहाडे औहदे विच इन्ना जोर हुंदा, तुहाडे धन विच इन्ना जोर हुंदा ते फिर तुसी दुखी काते होए? फिर अपने अहुदे के जोर नाल, अपने धन के जोर के नाल पहले ही चंगे हो जाना सी, पहले ही प्राप्त कर लेंदे उस चीज़ नूं जो तुसी चाहुंदे आ, पर नहीं हो सकिया। क्यों नहीं हो सकिया? परमेश्वर तुहानूं दसना चाहुंदे आ तेरे अहुदे दे विच ओ जोर नहीं जिहड़ा सुपर नैचुरल चीज़ां नूं शेक कर सकदा, हिला सकदा आ। तेरे धन दे विच ओ जोर नहीं जिहड़ा सुपर नैचुरल मतलब अलौकिक, जिहड़ा अलौकिक शक्तियां नूं हिला सके, प्राप्त कर सके, वो इस संसार दे अहुदियां विच, संसार दे धन विच जोर नहीं आ। जदों परमेश्वर दी हजूरी विच आउणा तां मिन्नतां करो कि प्रभु मेरे उत्ते किरपा करो, प्रभु तुसी प्रभु आ ते मैं तुहाडे हत्थां दा बनाया होया इंसान आ, मैं तेरा चुनिया होया बंदा आ, मैं तेरी चुनी हुई बंदी आ, मैं तेरा पुੱਤ आ, मैं तेरी धी आ। मिन्नत करो। मिन्नत दा तुसी मतलब समझो ना, आपां किसे तो कोई चीज़ लैनी होवे संसार विच ते कई वारी आपां कहने गधे नूं प्यो कहना पैना है, एक अखौत आ, लोड़ वेले तुसी ओहदी भी ऑनर करदे आ जिन्नू तुसी दिलों ही नहीं चाहुंदे। काहते करके तुहानूं लोड़ आ। ये तो है ही आदर ते महिमा दे योग्य। परमेश्वर तो है ही सर्वोत्तम, इस तो उत्तम कुछ नहीं, इस तो वड्डा अहुदेदार कोई नहीं। और किन्ना वध सानू आदर करन दी जरूरत है, किन्ना वध सानू मिन्नत करन दी जरूरत है। और की लिखा, पर सूबेदार उत्थे आया तो उन्हें मिन्नत करके कहा, प्रभु जी मेरा नौकर झोले दा मारिया घर विच वड्डा दुखी पिया। हुण वो रिक्वेस्ट करदा, कहंदा घर विच मेरा नौकर आ, झोला उन्होंने हिलण की बीमारी हुई आ ते कहंदा वो दुखी आ, घरे ही पिया आ। अते उसने उन्होंने आख्या मैं आण के उन्होंने चंगा कर दियांगा। प्रभु यीशु जी ने उन्होंने की कहा, मैं आके उन्होंने चंगा कर दियांगा। पर सूबेदार ने उत्तर दिता, जदों यीशु जी ने कहा मैं आऊँगा फिर चंगा कर दूंगा, पर सूबेदार ने उदों ही उन्होंने उत्तर दिता, प्रभु जी मैं इस योग नहीं जो तू मेरी छत दे हेठ आवें। तुसी सोचो किन्ना हंबल हो गया, वो किन्ना हलीम हो गया सूबेदार। जदों प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आऊँगा तेरे घर ते मैं तेरे नौकर नूं चंगिया कर दूंगा, वो कहंदा मैं इस योग नहीं आ कि तू मेरी छत हेठ आवें। करके ओदी महानता नूं उन्हें अपने मन दे अंदर समझ लिया आ, ओदे जलाल नूं उन्हें समझ लिया आ। तो की कहंदा आ, कहंदा पर निरा बचन ही कर तां मेरा नौकर चंगा हो जाए। किन्ना वड्डा ईमान उन्हें रखिया। कहंदा तू सिर्फ कह ही दे, इत्थों ही तू कह दे, कहंदा मेरे नौकर ने चंगिया हो जाना है। क्यों जो मैं भी एक मनुख दूए दे हुक्म विच हां। कि कहंदा मैं भी एक मनुख हां जिहड़ा दूजे दे हुक्म विच आ ते सिपाहियां नूं अपने अख्तियार विच रखदा। हुण इत्थे ओह की समझाउण दी कोशिश करदा, कहंदा मैं तेरे अख्तियार नूं अंडरस्टैंड करदा आ, मैं तेरे जेड़े अख्तियार आ मैं उन्हां नूं समझ सकदा कि तेरा अख्तियार किन्ना वड्डा आ सुपर नैचुरल वर्ल्ड दे विच, अलौकिक दुनिया दे विच तेरा जेड़ा हुक्म है वह किन्ना काम करदा। कहंदा मैं भी इस धरती दे उत्ते एक इंसान आ जेड़ा सिपाहियां नूं अपने कंट्रोल विच रखदा। फिर अगे जाके ओह की कहंदा, कहंदा जदों मैं उन्हां नूं कहना आ जाओ तो आ जांदे, जदों उन्हां नूं मैं कहना चले जाओ तो चले जांदे आ। फिर की कहंदा तां ओह आउंदा है और अपने चाकर नूं इह कर तां ओह करदा है। कहंदा जो मैं उन्हां नूं कहंदा ओह करदे आ। यीशु ने यह सुन के अचरज मन्निया ते उन्हां नूं जेड़े मगर मगर आउंदे सन कहा भई मैं तुहानूं सच आखदा कि इजराइल विच भी मैं एडी नेचा नहीं वेखी।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ, हैरानी दे नाल करके वो इजराइली नहीं आ जिहड़ा सूबेदार कहंदा मैं एडी वड्डी नेचा इन्ना वड्डा विश्वास मैं इजराइल विच भी नहीं देखिया भी बंदा कहंदा तू इत्थों ही हुक्म कर दे ते मेरा नौकर घरे ही चंगा हो जाना। इस बंदे ने समझ लिया आ कि अलौकिक दुनिया दियां शक्तियां मेरे अधिकार हेठ आ, इख्तियार हेठ आ ते मेरे हुक्म नूं मनदियां आ। उन्हें इस चीज़ नूं समझ लिया। आपां हर रोज प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना की आ? एक सुपर नैचुरल रिलेशनशिप नूं बिल्ड करना है, अलौकिक रिश्ते नूं सिरजना बनाउणा। जिहड़ी चीज़ असीं देखी नहीं उहदे नाल एक रिश्ता बना रहे हैं, परमेश्वर जी दे नाल असीं रिश्ता बना रहे हैं, जबकि असीं उन्हां नूं अखां दे नाल नहीं देखिया पर उन्हां दे कम्मां दा करके असीं जाणदे हां कि ओह है। असी हर रोज वड्डे वड्डियां टैस्टिमनीज सुनते हैं, बहुत वड्डे वड्डे कम्मां नूं असी अखीं देखदे साडी जिंदगी दे विच हुंदे आ, पर फिर भी साडी नेचा कमजोर है। फिर भी कदी कदी सानू लगदा पता नहीं यीशु मसीह दे नाम च काम हो सकदा कि नहीं हो सकदा। पर वो की कहंदा, कहंदा जे तू हुक्म करे तो मेरा नौकर घरे ही चंगा हो जाना। कई बारी लोकी जिद कर लेंदे आ, पास्टर जी साडे घर आण के साडे मुंडे ते हथ रख के प्रार्थना करो फिर उन्हें चंगे होना है करके छोटा जिहा ईमान, छोटा जिहा विश्वास। कई बारी ये काम करन लई तुहानू मसीही लोग ही जिहड़ा आ ओह उकसा सकदे आ कि तुसीं कहंदे काते नहीं अपने पास्टर नूं, तुहाडा पास्टर आउंदा काते नहीं तुहाडे घर, तुहाडे पास्टर नूं तुहाडी केयर नहीं हैगी, ऐदां नहीं हैगा उदां नहीं हैगा। मैं उन्होंने ये पूछना चाहती हाँ कि फस्ट ऑफ ऑल सब तो पहला मैनूं एक गल दसो कि तुसी सोचते आ कि तुहानू चंगिया तुहाडे पासबान ने करना है कि तुहाडा पासबान तुहानू कहंदा मैं तुहानू चंगिया कर दियांगा? जे तां तुहाडा पासबान ये कहंदा कि मैं तुहानू चंगिया कर दियांगा फिर वो बिबलीकल नहीं आ, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। पर जे तुहाडा पासबान तुहानू ये कहंदा कि यीशु मसीह के नाम दे विच सब कुछ होना फिर बाइबल के अनुसार है। ते जे वो ये कहंदा आ कि यीशु मसीह के नाम दे विच सब कुछ होना है फिर तुसी आखे कातों नहीं लगदे भी यीशु मसीह के नाम विच होना है। ते जे यीशु मसीह जी के नाम दे विच होना है फिर चाहे तुहाडे लई एक प्रार्थना जोधा प्रार्थना करे, चाहे तुहाडे लई पासबान प्रार्थना करे, जां तुसी खुद प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह के नाम विच, ते काम यीशु मसीह जी के नाम विच ही होना है। हालेलुया। इस गल नूं अपने दिल विच पक्किया कर लो। निराश ते आपां तां होईए अपने आगू दे नाल जे सानू पता होवे कि हाँ जी मेरे आगू ने चंगिया करना है। जे तुसी ये गल जान ली कि यीशु ने चंगिया करना है, परमेश्वर ने चंगिया करना, तो फिर गुस्से पास्टर नाल काते होना, फिर गुस्से विच चर्च काते छड्डनी बई तुसी साडे घर नहीं आए सीगे। ठीक है आपां इदां करदे, आपां एक कैलेंडर बना लैने आ ते आपां ओहदे उत्ते अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर लेंदे आ, आपां ओहदे उत्ते मीटिंग्स भी फिक्स कर लूंगे बई अज फलाने दे, कल नूं टमकाने दे, फिर फलाने 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 दे। ठीक है असी आ जूंगे, नो प्रॉब्लम, साडे कल्लियां दे आउण नाल तुहाडी गड्डी चल जू। जिन्हां नूं लगदा भी असी आ गए तो बस ठीक आ, यीशु दी कोई गल नहीं, किरपा दी कोई गल नहीं, शिफा दी कोई गल नहीं, अनॉइंटिंग दी कोई गल नहीं, होर सारियां चीज़ां जिहड़ियां सुपर नैचुरल उन्हां दी कोई गल नहीं, बस पास्टर जी तुसी आ जाओ, दैट्स ऑल, फिर असी तैयार हैं। ठीक है इदां चलू ओके। पर जे यीशु मसीह जी तुहाडे घर दे विच आ जान, शिफा तुहाडे घर दे विच आ जाए, चंगियाई आ जाए, शांति आ जाए, बरकत आ जाए, परमेश्वर दा अनुग्रह आ जाए, धार्मिकता आ जाए, तो पास्टर ना आए तो गड्डी चलू? कहदी कहदी चलू? सारियां दी चलू। तो गुस्से गिले निबड़ गए यीशु दे नाम च। हालेलुया। इन
इंसानां वल ना तक्या करो। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਲਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 'ਚ ਦਿਨ 365 ਆ ਤੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਘਰ ਆਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਓ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਬਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਿਖਾਤਾ, ਬਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਬਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਸੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 13 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਜਿਹੀ ਤੈਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਉਸੇ ਹੀ ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਤੋਂ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਪਰ ਕੋੜੀ ਆ, ਕੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਆ, ਉਸ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਲ ਲਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 9 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਜਰਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੜਾ ਆ ਨਬੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ,
एक बंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਰਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਇਆ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੀਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਨੈਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਬਾਨਾ ਤੇ ਫਰਫਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋੜ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੀਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨੈਮਾਨ 'ਚ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਆਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ, ਫਲਾਂ 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 ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਬਈ। ਜੇ ਐ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਸਾਤੋਂ ਘਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਟੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੂਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੀਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ? ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਆ, ਦੋ ਚਸ਼ਮੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ? ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਜਿੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਈ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਆ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ, 10 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂ ਜਿੱਥੇ 50,000 ਬਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਆ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੰਦਰਾ ਗਵਾਂਢ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗਵਾਂਢ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਡੋਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਆ ਬੂਆ ਆ, ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ, ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਦਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ, ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੂਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਦਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲੈਣ 'ਚ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ? ਇੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਲਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ? ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਆਂਢੀ ਚੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤਦ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਕਿਹਦੇ? ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਘੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੇਪ ਲਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਦੁਆ ਬਣਾ, ਫਲਾਨੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਆ ਬਈ ਨਹਾ ਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਜਰਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦੇਹ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਮੋੜ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਬਾਲਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 4 ਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਪੂਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਧੂਆਂ ਸੁੰਘ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂ, ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 11,000 ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੇਨ ਮਤਲਬ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਆਪੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਥ ਸੀਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। तो उन्होंने कहा आपे ही प्रार्थना कर ला तू चंगे हो जाना, मैं नहीं करनी प्रार्थना। तो गुस्से होके चले गया पर ਉਹਦਾ ਗਵਾਂਢ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਚੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿਨੀ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਚਰਚ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਨੇ 10 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਉੱਤਮ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਤਾੜ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾੜ ਨਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੇਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 018 22 516 777।